بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء وفي هذه المحاضرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سنسمعه بإذن الله، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى. سبق أن تحدثنا عن بعض النقاط والأمور المهمة التي تتعلق بالسياسة الشرعية، واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سوف نكمل حديثنا عن هذه السياسة، ونقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى. سنبدأ بأبرز المؤلفات dahil mayroon tayong kaunting problema doon sa ating naunang video. So babalikan natin ito ng kaunti, at mayroon din tayong inedit na kaunti dito sa ating presentation. طيب، أبرز المؤلفات في السياسة الشرعية. طيب، عندنا مؤلفات متقدمة، أو المؤلفات التي ألفها العلماء المتقدمون. من هذه المؤلفات الخراج للقاضي أبي يوسف. قلنا قاضي أبو يوسف، القاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة. ثانيا، الأموال لأبي عبيد القاسم ابن سلام. الأحكام السلطانية للماوردي. الأحكام السلطانية للماوردي الشافعي. والأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى الحنبلي. Ang dalawang kitab na ito ay maaari natin sabihin na ang isa sa kanila ay istafada min ghayrihi, wa huwa al-qadi Abu Ya'la istafada min al-qadi al-Mawardi. So dahil mas nauna si al-Mawardi, so kaya naman napakinabangan ito ni al-qadi Abu Ya'la al-Hanbali. So kung makikita mo ang kanilang dalawang kitab, ay matutuklasan mo talaga na ang isa sa kanila ay sabihin na natin na naqala an al-akhar, wa huwa al-qadi Abu Ya'la. طيب، السير الكبير لمحمد ابن الحسن الشيباني، وأيضا هذا قلنا بأنه صاحب أبي حنيفة. تبصرة الحكام لابن فرحون المالكي، قلنا هذا الكتاب جدا ممتاز وجميل في باب السياسة. السياسة الشرعية لابن تيمية، أيضا هذا الكتاب يحمل نفس المقرر الذي ندرسه. الحسبة في الإسلام لابن تيمية، أيضا الطرق الحكمية لابن القيم، وأحكام أهل الذمة لابن القيم أيضا. هذه الكتب تعتبر كتب المتقدمين، وسنأتي إلى كتب المتأخرين. فمن الكتب المتأخرة المؤلفة في هذا المجال السياسة الشرعية لعبد الرحمن تاج، والسياسة الشرعية لعبد الوهاب خلاف، والمدخل إلى السياسة الشرعية للدكتور عبد العال عطوة. Itong pangatlo na ito ay karamihan sa mga sumusulat ngayon sa siyasa syar'iyya ay yastafiduna min kitab عبد العال عطوة. نعم، لأنه معاصر وفي بابه. أهلية الولايات السلطانية للدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي حفظه الله. النظام السياسي في الإسلام لمجموعة من الأساتذة في جامعة الملك سعود بالرياض. So itong panglima na ito ay maraming muallifin ang sumulat ng kitab na ito. Maraming mga muallifin ang sumulat ng kitab na ito. طيب، هذه هي أبرز المؤلفات في هذا الباب الذي نحن فيه. من أراد أن يستفيد ويتوسع في هذا الباب، في هذا العلم وهذا الفن، فعليه بهذه الكتب ولا يمنع. hindi ibig sabihin nun ay hindi na siya kailangan or hindi na niya kailangan pang magbasa ng ibang mga kutub. طيب، سنأتي إلى نقاط أو نقطة أيضا مهمة، وهي حكم العمل بالسياسة. يقول لك
سياسة أمر الرعية أمر واجب على ولي الأمر. سياسة أمر الرعية, ang paglalagay ng mga batas para maging matuwid ang takbo ng buhay ng mga nasasakupan ng isang waliyul amr ay wajib ala ra'iyya, ala waliyul amr. So kailangan niyang magkaroon ng mga batas para maisagawa niya ito. So wala siyang solusyon kundi ang al-amal bis siyasa syar'iyya. Dahil tayo ay mga Muslim, so kailangan natin ng as-siyasa syar'iyya. Dahil la yatimmu al-wajib illa bihadhihi as-siyasa. Wa huwa ايش؟ سياسة أمر الرعية. قلنا أن هذا الأمر واجب، وهذا الشيء لا يتم إلا بشيء آخر وهو العمل بالسياسة الشرعية. فإذا العمل بالسياسة الشرعية واجب لولاة الأمور. كيف يكون ذلك؟ من خلال وضع تنظيمات وقوانين وترتيبات لمختلف الشؤون العامة في البلد. Sa pamamagitan daw ng paglalagay ng mga tanzimat, mga rules, mga kawanin, mga law, watartibat, mga arrangement sa lahat ng uri at sekta ng mga nasasakupan ng waliul amr. So kailangan niya yun. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Tamam? يأتي بعد ذلك أو تأتي بعد ذلك الأدلة على مشروعية العمل بالسياسة. يقول دلت الأدلة الكثيرة على مشروعيتها. نعم, mayroon tayong maraming mga adilla na nagpapatunay, nagsasabing al-amalu bis-siyasati إيش؟ أمر واجب لولاة الأمور. من هذه الأدلة أولا فعله صلى الله عليه وسلم. Ang mismong propeta sallallahu alayhi wasallam ang siyang nagsabuhay ng as-siyasa. Faqad habasa fi tuhma. Mayroong isang tao na muttaham, fahabasahu an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Kailan niya ginawa yun? Qala wa dhalika lamma dhaharat amaratu ar-ribati 'ala al-muttaham. Noong masyadong lumalakas ang riba, asyak, pagdududa sa muttaham na yon. So, habasahu nabi sallallahu alayhi wasallam. Kung sa panahon natin ngayon ay kinontempt ng propeta sallallahu alayhi wasallam. ومنع النبي أيضا من صور فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالسياسة. قال منع النبي صلى الله عليه وسلم الغال من الغنيمة وسهمه. الغال ito yung taong gumagawa ng al-zulm wa al-ghish. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagtatalaga ng mga taong halimbawa na lang yung lumilikom ng mga zakat. So mayroong isang pangyayari na ang isa sa kanila ay mayroon siyang tinago. Sabi niya ito ay binigay sa akin. So ibig sabihin special yun, parang gift yun sa kanya. Hindi yun sabi niya mula sa zakat. So pinagalitan din ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung hindi ka ba naman sabi niya na italaga sa lugar na yan, sa posisyon na yan, ay darating ba sa iyo? Makukuha mo ba yan? Makakamit mo ba yung binigay na yan sa iyo? Mayroong mga tao na kumukuha sila ng hindi nagpapaalam sa propeta sallallahu alaihi wasallam. So kaya naman pinagbawalan ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam min al-ghanimati wa sahmihi. So hindi na binigyan. Wa haraqa mata'ahu. Wa ma kana linabiyyin ay yaghul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah. Yan yung mga taong hindi pa nadidistribute ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang ghanima ay kumukuha na sila. Kusa na silang kumukuha sa ghanima nang hindi pa ito binibigay sa kanila ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So ano ang ginawa ng propeta? Hindi niya binigyan at haraqa mata'ahu. Hindi niya binigyan doon sa ghanima at yung saham niya hindi rin binigay. Wa kadhalika haraqa mata'ahu.
sinunog din ang kanyang mga mga properties. وعزم على تحريق بيوت تارك صلاة الجمعة والجماعات. Pangatlong siyasa ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa mithal na ito ay ang ang intensyon ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sunugin ang mga tao sa kanilang pamamahay, ang mga taong hindi nagsasala ng Jumu'ah wal Jama'at. Susunugin sila sa kanilang pamamahay. Kabilang din yan sa siyasat wali al-amr lil-ra'iyya. تمام. كذلك من صور فعله صلى الله عليه وسلم بالسياسة أضعف الغرم على سارق ما لا قطع فيه من الثمر. mayroong ang sarika bago maipatupad ang had ay mayroong tinatawag na nisab. Dahil kung kaunting lang yan, kaunting halaga lang yan ay hindi pwedeng putulin ng waliul amr ang kamay ng magnanakaw. So kung hindi pa ito umabot, lalong-lalo na sa mga prutas, sa mga bunga ng mga tanim, sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang ginawa niya ay dinoble niya ang ghurm. Yung hindi siya parusa na had, subalit ito ay parang penalty na kumbaga dinoble niya ang palit nito. Dahil kailangan niyang palitan. Halimbawa, nagnakaw siya sa panahon natin, nagnakaw siya ng ilang pirasong watermelon. So, ang ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil ito ay hindi umabot sa nisab na pwedeng putulin ng kamay ng sarik, ay dinoble ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Imbis na dalawa ang ibabalik niya, or dalawang halaga yung babayaran niya, is dinoble ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Para حتى يكون هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم زاجرا. نعم, para maramdaman nung nagnakaw na yun na hindi pala ito biro ang kanyang nagawa. نعم. وأمر بأخذ شطر مال مانع الزكاة عقوبة له. Ang mga taong hindi nagbigay ng zakah sa panahon sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay iniutos ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kunin ang kalahati ng kanilang mga hari-harian. عقوبة لهم. هذه الأمور وهذه الأفعال منه صلى الله عليه وسلم تعد سياسة أو أمثلة ونموذجا لفعله صلى الله عليه وسلم بالسياسة. نعم, هذه أدلة واضحة في السياسة. Lahat ng mga yun ay ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam para maging maayos ang takbo ng buhay or takbo ng kanyang pamamalakad sa gobyerno ng mga Muslimin sa panahon na yun. Dahil siya ang waliyul amr fi dhalik. ثانيا, عمل الخلفاء الراشدين بالسياسة الشرعية. Kung babasahin mo ang ginawa ng mga khulafa ar-rashidun, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali radiyallahu anhum ajma'in, mababasa mo ang mga siyasat ng bawat isa sa kanila. Katulad ng inshallah mapag-aaralan natin sa mga sumusunod na mga talakayan natin bi'idhnillahi ta'ala. Wa taqriri ba'dihim li ba'din fi dhalika min ghairi nakir. Ang mga siyasat na yun ay malalaman natin na sinang-ayunan ng ibang mga sahaba dahil walang nag-react na hindi ganyan. So ibig sabihin yun ay takrir. وحصل فيما بعد إجماع سكوتي على هذا أو على هذه السياسة. حصل إجماع سكوتي على هذه السياسة التي مارسها الخلفاء الراشدون, لأنهم لم يرد في كتب العلماء أنهم أنكروا مثلا على فعل الخليفة الفلاني. نعم. طيب. ثالثا, أن مسائل السياسة الشرعية ترجع عند تأصيلها إلى طرق من طريق الاستدلال التي أقرها
الشرع. Kung sabi niya, kung titingnan natin ang siyasa syar'iyya wa masailiha, mapapansin natin ang masail ng siyasa syar'iyya ay kabilang din ito sa mga tariq min turuqi al-istidlal allati aqarraha syara'. Kabilang ito sa mga turok ng istidlal na siya namang sinang-ayunan ng الشريعة الإسلامية. كذلك عمل الفقهاء بهذه السياسة. ganun din ang mga fuqaha أقروا هذه السياسة، نعني بالسياسة الشرعية، وعملوا بها. كذلك حاجة الناس في العصور المتأخرة إلى السياسة الشرعية. نعم، ang pangangailangan ng mga tao sa panahon natin ngayon ila siyasa syar'iyya ay lubos na nangangailangan sila. Dahil napakaraming mga nawazil na kailangan ang hazm min ulatil umur. Yung mga batas na kukontrol sa mga tao sa kanilang mga maling gawain. Kailangan maglagay ng mga batas ang mga ulatul umur dahil napakaraming mga maling gawain ang mga tao sa panahon natin ngayon. So kabilang yan sa mga adillah. Kabilang yan sa mga adillah ala ايش مشروعية العمل بالسياسة. نعم، سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بالسياسة، فهو يتولى وظائف التشريع والقضاء والسياسة. شيء naglalagay ng mga batas biwahyi min Allah subhanahu wa ta'ala, at siya rin yung qadi, naghahatol sa mga nagbibigay ng mga ahkam, mga hatol sa gawa ng mga sahaba, wa siya rin yung naglalagay ng mga siyasa, mga policy ng kanyang dawla. تمام. ثم أصبح النظر فيها فيما بعد كما سيأتي. Kalaunan, ang nangyari doon nung namatay ng propeta sallallahu alaihi wasallam, imbis na siya lang ang tumitingin or gumagawa sa lahat ng bagay na yun, ay nahati-hati na ang mga tungkulin na yun sa mga asnafin minan nas. فمثلا الحكم الفقهي التكليفي، kung ang pinag-uusapan ay hukum al-fiqhi at-taklifi, naka-assign na dyan ng mga fuqaha al-mujtahidun. Sila yung tumitingin sa mga bagay na yan. Kung ang pinag-uusapan naman ay al-hukm al-qada'i, mayroon naman tayong mga qudat na sila ang naka-assign doon. So parang nahati-hati na ang mga tungkulin na yun na ginagawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam mag-isa lang. Kung ang pinag-uusapan naman ay as-siyasa, mayroon tayong mga mashallah mga politician sa panahon na lumipas ang panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Mayroon tayong mga wulatul umur na sa kanila natin ibinibigay ang tungkulin na pag-aaral o paglalagay ng mga siyasa. Kaya nga, ang wulatul umur ay mayroong mga katangian na wala sa atin na mga normal na tao lamang. Sila ay nag-iisip ng malawak, hindi katulad ng ating pag-iisip na kung saan ang iniisip lang natin siguro ay nasa harapan natin, or yung mga halimbawa mga buhay natin, kung palalakihin pa natin mga pamilya natin, kung palalakihin pa natin mga relatives natin, kabarangay natin or ka lugar natin. Ang mga wulatul umur ay hindi ganun. Ang iniisip nila ay pangkalahatan. So ito ay napakahirap na gawain dahil hindi mo pwedeng mabalansi ng 100% ang lahat ng uri ng mga tao. Mayroon mga tao na gusto yan, mayroon namang mga taong ayaw niyan. So ano ang gagawin mo? Diyan papasok ang daur ng waliul amr. Kung papaano niya kayfa yata'amal biha ma'a hadhihi asnaf minan nas. Naam, kung maglalagay ka ng batas na ganito, tiyak na maraming sasang-ayon, subalit marami din mga tao na tututol sa batas na yan. So كيف تتعامل مع هذا كولي الأمر؟ هذا الأمر يتولاه ولي الأمر ولسنا نحن من نتولاه.
طيب، لذلك أمر ولي الأمر ليس أمرا سهلا. تمام. طيب، كذلك الصحابة رضوان الله عليهم عملوا كما تقدم بالسياسة الشرعية. فمثلا عمر رضي الله عنه فرض ضريبة الخراج من الأراضي الزراعية التي فتحت عنوة بدلا من تقسيمها بين الغانمين. طيب، si Umar radhiyallahu anhu ay naglagay ng batas na nagpapatupad or nag-uutos na kailangan magbigay ng mga tao mula sa kanilang mga kinikita sa kanilang mga kalupaan, kanilang mga tanim. Lalong-lalo na sa mga lupa na o sa mga buldan na futihat anwatan badalan min taqsimiha ala al-ghanimin. May mga lugar na futihat anwatan, yani biquwwa. So ang batas dito ay dapat hahatiin ito sa mga ghanimin, mga taong sumabak doon sa digmaan na yon. Dahil parang ganima yun. Subalit ang siyasa ni Umar radhiyallahu anhu ay hindi na ginawa, hindi na binigay sa mga ghanimin ang lupa na yon, or hindi na hinati sa kanila. Pagkus ang ginawa niya ay aqarra ashabu hadhihi al-aradi walakin farada alayhim al-kharaj. Bawat ani nila ay kailangan nilang magbigay sa ad-dawla, hindi sa kay Umar. Pagkus sa ad-dawla o ito ay magiging malud dawla. Naam. Kabilang sa siyasa ng mga sahaba itong tariqa ni Abi Bakr radhiyallahu anhu fi tawzi' al-ata. Sa panahon nila mayroon silang ata. Ibig sabihin nun ay bawat tao ay may record sa dawla at binibigyan sila ng dawla ng nasib. Mayroon silang nasib sa dawla, budget. Si Abu Bakr radhiyallahu anhu kana yusawi bainan nas, pare-pareho lang, iisa lang ang pagbibigay ni Umar. Halimbawa, isang taon tatanggap ka ng 10,000, lahat ng mga tao, lahat ng uri ng mga tao itatanggap ng 10,000. Si Umar radhiyallahu anhu khalas khalafa Abu Bakr. Hindi na sinang-ayunan ang siyasa ni Abi Bakr. Bagus ang ginawa niya ay pinag-iba-iba niya. May mga tao na maraming natatanggap base sa kanilang record. May mga tao naman na kaunti lang ang kanilang natatanggap base sa kanilang mga record. So hindi pwedeng pag-isahin ang pagbibigay sa kanila dahil mayroong mga tao na matagal na sila sa serbisyo, mayroon namang mga tao na bago pa lang or kapapasok pa lang sa serbisyo. So ganun ang ginawa ni Umar, siyasatan. Yan ang nakita niyang tama sa panahon niya. So hindi ibig sabihin nun ay mali ang ginawa ni Abu Bakr radhiyallahu anhu, lakin hadhihi al-umur tatagayyaru hasaba al-masalih wa al-ahwal. طيب. أما سياستهم في الأحوال الشخصية فعمر رضي الله عنه رأى أن ينفذ الطلاق الثلاث على من نطق به في كلمة واحدة. Yan yung pagsasabi ng isang lalaki na sa halimbawa si Ahmad min an-nas qala طلقت زوجتي ثلاثا في مجلس واحد أو كررها 3 مرات طلقت زوجتي طلقت زوجتي طلقت زوجتي. ففي هذه الحالة عمر رضي الله عنه عدها 3 تطليقات، بمعنى أن الزوجة ستكون بائنة لزوجها، وهذه مشكلة. بينما كان هذا النوع من الطلاق في عهده صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وشطر من خلافة عمر، يعني kalahati sa khilafa ni Umar, dahil si Umar ay napakatagal ng kanyang khilafa, tumagal ito ng kung hindi ko nagkakamali 20 years ba yun, or hindi ko lang matandaan, pero napakatagal ng kanyang pamumuno.
So sa panahon ng propeta, ang ganitong uri ng talak ay isa lamang ang counted dito. Yan ay talakun wahid. Sa panahon ni Abu Bakr, ganun din. Juz'un. Sa khilafa ni Umar, ganun pa rin. Subalit kalaunan iniba ni Umar radiyallahu anhu ang hatol niya sa talak na ito. At ito ay binilang niyang 3. طيب ما هو السبب؟ السبب لما رأى الناس تهاونوا في هذا الأمر. Noong nakita ni Umar radiyallahu anhu na parang inaabuso na ng mga tao ang bagay na yan. So, ang ginawa niya ay shadda as-siyasa o shadda fil amr. Hinigpitan niya ang batas niya. So ngayon, yung magsasabi ng ganyan ng 3 beses sa isang majlis, yan ay yu'addu 3 tatliqat. يعد 3 تطليقات وهذا الأمر مشكل وهذا الأمر مشكل. كذلك أراد أن يحدد المهور. عمر رضي الله عنه أراد أن يحدد المهور. مثلا muhur ng ganitong level ng mga kababaihan ay ganito lamang. Muhur ng ganitong level ng mga kababaihan ay ganito lamang. Or di kaya ay muhur ng mga kababaihan ay ganito lamang. So, gusto niyang maglagay ng ganon. Pare-pareho. Walang mas mahal or mas mababa. طيب yan ay siyasa ra'aha Umar radiyallahu anhu. كذلك منع من الزواج من نساء أهل الكتاب. Sa panahon na yun ay pinagbawal din ni Umar radiyallahu anhu na mangasawa ang kalalakihan sa mga kababaihan ng Ahlul Kitab. Siguro nakita niya na mas marami pang mga kababaihan dito sa mu'minat, salihat. فلماذا يذهب الرجال إلى أهل الكتاب وهم ليسوا بمسلمين na mas dapat na mas karapat dapat na unahin nila yung mga nisa al-muslimat, al-afifat. So yan siguro ang dahilan ni Umar radiyallahu anhu. Ang kanilang ang misal naman ng kanilang pagsagawa ng siyasa sa al-qada ma fa'alahu Ali radiyallahu anhu min at-tafriq bayna ash-shuhud. Si Ali radiyallahu anhu may isang case na mayroong mga shuhud. Ang ginawa ni Ali radiyallahu anhu, nakita niya na ito ay mas kailangan gawin sa mga shuhud na yun dahil natatakot siyang magsinungaling or yattafiquna ala kadhib. Fafarraqa bainahum. Istada'a wahidan. Isa-isa silang tinanong ni Ali radiyallahu anhu at sinabihan sila na mag-ingat ka dahil ang kasama mo ay umamin na. So ngayon kapag natuklasan ko na nagsisinungaling ka, ay lagot ka sa akin. So hanggat sa napaamin silang lahat at tabayyana lahu na magkakaiba sila ng mga shahada. So yan ay la yajuz. Kailangan sa mga shuhud ay isa lang ang kanilang shahada. Kapag nagkaiba yan sila, ay sila ang mapaparusahan. Ganon din, istikdamul qadi lilhiyal ash-shar'iyya. Ganon din, al-amal bil qara'in listikhraji al-haq. Mayroong khata imla'i. Bil qara'in listikhraji al-haq. Lahat ng mga bagay na yan ay kabilang sa as-siyasa fil qada. وقد عمل بها الصحابة رضوان الله عليهم. طيب السياسة في الإدارة. عمر رضي الله عنه أنشأ الدواوين لضبط وتنظيم أعمال الدولة. Ito ang kabilang sa pinakamahalaga o kabilang ito sa mahalagang achievement na nagawa ni Umar radiyallahu anhu ang isulat ang mga dawawin. Listahan, gumawa sila ng record ng lahat ng mga tao. Bawat isa ay may pangalan sa dawla. Para lidabt wa tanzim a'mal ad-dawla, para ma-arrange niya at magkaroon siya ng record katulad ng ginagawa ngayon. May iqama halimbawa sa Saudiya, mayroon tayong iqama. Ganyan mismo ang fikra ni Umar radiyallahu anhu. طيب وترتيب نظام بيت المال, ganun din katulad ng nabanggit natin, ang dawla ay nagbibigay sa mga tao, kaya madali lang sa kanilang tingnan ang record ng bawat isa dahil mayroon silang record.
وهذا كله لم يأتي نص على تنظيمه ولم نص نكتساب كيلانا قويا سبالت إتو أي سياسة عملوا بها سياسة وهذا العمل لم يكن مخالفا للشريعة وإنما الأمر مطلوب ang bagay na yun ay matlub. Kailangan na mayroong ganyan. Tingnan mo sa atin, wala pang, halimbawa, wala pang, hindi pa nila ginagawa yung katulad ng ikama dito sa, or ginagawa nila subalit mahina. So kaya napakarami pang mga scammer ng mga tao na nagagawa nila yung gusto nila ng malaya. At bawat isa ay walang kumukontrol dahil mahina pa ang ating batas sa bagay na yan. mahina pa ang batas natin sa bagay na yan. طيب وقد سماه الفقهاء بالسياسة الشرعية ang mga tanzimat na yun ay tinawag ng mga الفقهاء بالسياسة الشرعية. طيب السياسة في نظام الحكم mayroon din silang siyasa sa government system. Si Umar radiyallahu si Abu Bakr radiyallahu anhu ansha'a mabda'a wilayat al-ahd. Ito yung kung sa panahon ngayon ay parang crown na kapag namatay ang isang khalifa, ang susunod or papalit sa kanya ay si fulan. Ganun ang ginawa ni Umar Abu Bakr radiyallahu anhu haythu ahida biha ila Umar. Pag namatay ako, si Umar ang papalit sa akin. ووافق عليها كبار الصحابة بعد أن استشارهم. Kalaunan, humingi ng masyura si Abu Bakr radiyallahu anhu na kung pwede ba niyang gawin ang bagay na ito na si Umar radiyallahu anhu ang papalit sa kanya kapag siya ay namatay. At kalaunan ay sinang-ayunan naman siya ng mga as-sahaba ridwanullahi alaihim. طيب سننتقل إلى شروط العمل بالسياسة. dahil nga sinabi natin na al-amal bis-siyasati wajibun ala ulati al-umur, summa nagbanggit tayo ng mga amthila من فعله صلى الله عليه وسلم ومن فعله الصحابة مختلف المجالات في السياسة في الإدارة في نظام الحكم وغيرها مما تقدم. طيب هناك شروط. أول هذه الشروط ألا تخالف السياسة دليلا من أدلة الشريعة التي ثبتت أو تثبت حكما مؤبدا. Kailangan hindi sumalungat ang siyasa syar'iyya sa adilla ng syari'a al-Islamiyya na nagpapatibay ng hukum mu'abbad. Mayroon tayong hukum mu'abbad am. Yan ay simula noon hanggang qiyamis sa'a ay ganun pa rin ang hukum na yun. Hindi yun mababago. Yan ang tinatawag na hukum mu'abbad. Sabi niya kapag sumalungat ang siyasa sa hukum mu'abbad, lam yu'mal biha. لم يعمل بها خلافا للأحكام المختصة بزمان أو مكان معين. خلاف الأحكام المختصة بزمان أو مكان معين. Hindi katulad sabi niya sa mga ahkam na mukhtassa, special lang sa mga case or sa mga lugar or sa mga panahon. Dahil ito ay nag-iiba base sa pag-iiba ng lugar or panahon. Makikita natin ang ibig sabihin ng sinasabi natin. مثال الحكم العام المؤبد. الحكم العام المؤبد, yan ang sinabi natin na simula noon hanggang qiyamis sa'a ay ganun pa rin ang hukum. Hindi yan mababago. القول بإباحة خروج النساء متبرجات بحجة التمدن والتحضر. Mayroong mga tao na nagsasabi na pwede na. Pwedeng lumabas ang mga kababaihan na mutabarrijat. Hindi nagsusuot ng proper na pagsusuot ng as-satr. Hindi nila tatakpan ang kanilang mga aura. Katulad ng nakikita natin na ngayon na ang hijab ay nagiging pamporma lamang. Ang mga hijab o lumalabas yung mga babae na nakafit ang kanilang mga damit. Ang dahilan daw ay dahil daw sa at-tamaddun wa at-tahaddur. Na para bang sinasabi nila na kailangan na nating gawin ang ganyan, papayagan na natin ng mga kababaihan dahil nasa panahon na tayo ng hadara. Naam. Hindi na tayo sa panahon ng salafus salih na kailangan pang magtakip ang mga kababaihan. Yan ay hukum mukhalif li hukmin mu'abbad wa huwa adamu
جواز خروج النساء متبرجات. هذا الحكم إلى قيام الساعة يبقى، إلى قيام الساعة يبقى. طيب لما كان هذا الحكم الذي أمامنا مخالف لذلك الحكم المؤبد وهو عدم الجواز، الحكم المؤبد هنا عدم الجواز. الحكم السياسة الآن المخالفة هو القول بإباحة خروج النساء متبرجات، يعني أي مخالف للحكم المؤبد وهو عدم الجواز. طيب ngayon hindi natin pwedeng sabihin na tama ang ating misal na binabanggit ngayon dahil ito ay mukhalif lil hukm al muabbad wa huwa adamul jawaz, wa huwa adamul jawaz. Ang hukom na yan ay hindi mag-iiba kailanman. Na'am. Mithalul hukm al khas. Ang hukm khas naman katulad ng ginawa ni Umar radhiyallahu anhu noong nakita niya na hindi na kailangan pang bigyan ang mga muallafati qulubuhum. Hindi na kailangan pang bigyan ang muallafati qulubuhum. Dahil yun ang nakita ni Umar radhiyallahu anhu. Maraming mga siyasat si Umar radhiyallahu anhu na kanyang binago katulad ng ating nakita kanina. طيب. ثانيا أن تكون السياسة متفقة مع مقاصد الشريعة وقواعدها العامة. واضح na yan, kailangan daw متفقة ang siyasa sa مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة أنتم تعلمون حفظ الدين والعقل والمال والنسب والنسل والعرض وقواعدها العامة. طيب. ثالثا الاعتدال، kailangan موافقة أن السياسة سباقينيا وعدم الإفراط أو التفريط في تطبيقها. hindi yung susobra ka or magkukulang ka sa tatbik ng siyasa. So kailangan nasa gitna. نعم. nasa gitna ang السياسة الشرعية. طيب. سنختم بهذه القواعد الثلاث في المنظمة لأحكام السياسة الشرعية. mayroon tayong mga قواعد الفقهية المنظمة لأحكام السياسة الشرعية. القاعدة الأولى التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. Ang lahat daw ng mga kilos, mga tadbirat ay kailangan nakabase sa maslaha. Kung may maslaha, alhamdulillah. ومن ألفاظ هذه القاعدة منزلة الولي من رعيته بمنزلة والي اليتيم من ماله. ثانيا اجتهاد الأئمة في كل زمان في كل مكان وزمان بحسب المصلحة. بحسب المصلحة. طيب. دليل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. وهذا يدل على أن الإمام لا بد أن يراعي رعيته. ينظر titingnan niya kung ano yung makakabuti sa kanyang raiya at kung ano yung magpapahamak sa kanyang mga raiya o hindi makakabuti sa kanyang raiya. So تصرف الإمام أو التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. منوط بالمصلحة. kailangan mayroong maslaha. قول عمر رضي الله عنه إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة اليتيم. نعم. Si Umar radhiyallahu anhu ay nagsabi na tinatrato niya ang kanyang sarili sa malillah. Kumbaga, si Umar radhiyallahu anhu ay parang ginagawa niya ang kanyang sarili sa kung ang pinag-uusapan ay malillah katulad ng yatim, sabi niya, bimanzilatil yatim. In ihtajtu akhadhtu minhu. Kung kinakailangan ko ay kukuha ko doon. Fa idha aysartu radadtuhu. Kapag luwag na ako, sabi niya, ay babalik ko yung kinuha ko. Wa in istaghnaytu ista'faftu. Kung hindi ko na kailangan ay hindi ko na ito gagalawin. So ganun si Umar radhiyallahu anhu kaingat sa malil muslimin, malillahi subhanahu wa ta'ala. Dahil hindi sa kanya ang mal na yun. Yun ay pagmamayari ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagmamayari ng mga muslimin. القاعدة الثانية الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. So ang sharia daw ay تسعى
إلى تحصيل المصالح para makamit yung mga masalih at makumpleto. وتسعى إلى تعطيل المفاسد وتقليلها. ganun din تسعى إلى تقليل وتعطيل المفاسد. pagpuna sa lahat ng mga mafasid at pagbura sa lahat ng mga mafasid na hindi makakabuti sa ar-ra'iyya. ومن ألفاظ هذه القاعدة تحصيل أعظم المصلحتين عند التعارض بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما. نعم، yan ay napakahalagang bagay. تحصيل أعظم المصلحتين عند التعارض بتفويت أحدهما. makukuha mo yung أعظم المصلحتين kapag mayroong ta'arud, pipiliin mo yung أعظم المصلحتين. Paano mo pipiliin? Isasakripisyo mo yung mas mahina sa kanila. Unahin mo yung mas malakas or mas kakaangat na maslaha. Mayroon tayong dalawang maslaha. So hindi mo kayang pagsabay ng dalawa na yan dahil ta'arud. So anong gagawin mo? Titimbangin mo yung dalawang maslaha na yun at uunahin mo yung mas mainam sa pamamagitan ng pag-iwan sa mas mahina. ودفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما. هذه قاعدة أيضا. دفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما. Kung mayroon tayong dalawang mafsada na hindi na natin maiiwasan pa ang dalawa na ito, ano ang gagawin natin? Wala tayong problema, or ang gagawin natin is gagawin na natin yung pinakamababa sa kanila, yung pinakakaunti ang mafsada. Yun ang gagawin natin. Dahil hindi natin kayang iwasan ng dalawa na yun, subalit ang magagawa lang natin is iwasan yung mas kaunti ang mafsada at hindi natin gagawin yung mas malaki ang mafsada. So ganun ang ibig sabihin. Hindi ko lang ma-explain ng or ganyan ko naiintindihan. Ang ganyan ko siya ini-explain, subalit alam ko na mayroon pang mas mainam na explain nito sa ibang mga siguro. طيب يختار أهون الشرين. Kung mayroong dalawang sharrain, dalawang masamang bagay, ay pipiliin mo yung mas kaunti ang kanyang shar. Ganun din ارتكاب أدنى المفسدتين. طيب أدلة هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه إلى آخر هذا الحديث متفق عليه. So kung makikita natin, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam dito sa hadithul awwal ay nagwika na lahat daw ng mga anbiya ay kana haqqan alaihim an yadulla ummatahu ala khayri ma ya'lamuhu lahum. Naam. So yan ang tinatawag na at-tasarrufu ala ar-ra'iyyati manutun bil maslahah. Kung may maslahah, naam, diyan tayo. Kung wala ay kailangan nating iwasan yan. Ganun ang mga anbiya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam ya Aisha, kung hindi lang ang mga ninuno mo sabi niya ay hadithu ahdin bi jahiliyya, bago pa lang sila sa jahiliyya, amartu bil baiti, mag-uutos ako, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, at gigibain ng bait al-Kaaba, fa adkhaltu fihi ma ukhrija minhu, at babaguhin ko, sabi niya, at ibabalik ko sa katulad sa pagpapatayo ni Ibrahim alayhi salam. Subalit kapag ginawa ng propeta yun ay maaaring magkakaroon ng problema sa mga tao dahil bago pa lang sila si jahiliya, bago pa lang sila pumasok sa Islam. So ang ginawa ng propeta is pinabayaan na lang na ganito hanggat sa ganito na yung nangyari. القاعدة الثالثة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان والأحوال. أدلة هذه القاعدة درء عمر بن الخطاب تطبيق حد السرقة عام المجاعة على المسلمين، وذلك لما أصاب الناس من ضيق وحاجة وهلكة حتى اضطروا إلى أكل أموال بعضهم ليدفعوا الهلاك عن أنفسهم.
Naam, la yunkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril zaman. Hindi sabi niya pupunahin yung pag-iiba ng ahkam dahil sa pag-iiba ng panahon, lugar at mga pangyayari. Tayyib. Si Umar radhiyallahu anhu sa panahon niya, hindi niya tinatbik. May panahon na hindi niya itinatbik sa mga nagnanakaw ang haddus sariqa. Wa in kana, kahit na umabot pa sa nisab yung kanilang ninanakaw. Kailan niya ginawa yun? Ang hukum ash-shar'i ay kapag umabot sa nisab yung sariqa ay puputulan ng kamay, di ba? So si Umar radhiyallahu anhu sa panahon ng majaa, yung crisis na napakatindi na tumama sa kanila, ay hindi niya ginawa ang hukum na ito. Bakit hindi na ginawa? Dahil kapag ginawa na yun ay malamang sa malamang marami siyang mapuputol na kamay. So ano ang mangyari doon? Hihina ang kanyang kasundaluhan dahil karamihan sa mga tao sa panahon na yun ay nagnakaw na para lang maisalba ang kanilang mga buhay dahil sobrang na silang naghihirap. Ginugutom ang mga tao sa panahon na yun hanggat sa umabot sa puntong hindi na pinapaalam ng iba ang mga ari-arian ng iba. Kinakain na nila ito o ninanakaw na nila ito. Kinukuha na nila itong mga pagmamayari ng iba ng duna idhn. So kapag ginawa ni Umar ang haddus sariqa sa panahon na yun, malamang sa malamang ay marami siyang mapuputol ng mga kamay. إمضاء عمر الطلاق الثلاث جملة واحدة كتلا نسينا كنينة وجعله ثلاث تطليقات وذلك لما أكثر الناس من الطلاق الثلاث في عهده كبيرا ينسى السياسة. طيب كبيرا ينسى السياسة. إن شاء الله سبحانه وتعالى لقائنا القادم سوف نتحدث عن وصول السياسة الشرعية إلى هذا الحد نكتفي ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.